Good morning to all dear parents and students. Today we came here for our final day and the 13th day of our spoken English class. Shall we start this function? Yes. Totally 32 students who are in our spoken English class. Till now all the students and parents are one by one. They are coming. They are on the way. But due to time, already I told the time will be 11 to 12 noon. So I am going to start this function sharply at 11:30. I think the time is half an hour up. So I am going to start this function. Good morning to our respected Chief Guest Sir, Nazir Sir, Mr. Nazir Sir, the correspondent of Kalaimagal Schools in Uttarakhand, and the principal and all the parents and students of our Enlightened English spoken English classes. Today we gathered here for our 30th day of our spoken English classes. Already we have completed our 29 days, and we are in the 30th day of our spoken English classes. Today we are going to distribute the certificates and the shields to your students on completing the 30th day of our spoken English classes. You know, our Enlightened English Institute is the first one to start spoken English classes in Uttarakhand. So far we have conducted first batch with 10 number of students from November 2024 to April 2024. The classes we have to conduct only on Saturdays and Sundays because November and December that time of the full working days for our school and college students. The 10 number of students were college students and the school students, so they have to come to our class only on Saturdays and Sundays. But your children are so lucky because they came to our spoken English class on full May month, like Monday to Friday on all the weeks of May month. Getting the continuous practice every day is a good opportunity to develop the spoken English. I think your children in the May month get full training, continuous days from Monday to Friday. They have trained very well in that May month. Totally our spoken English class syllabus is framed with 60 topics. 60 topics நம்ம frame பண்ணிருக்கோம். Each two topics is I calculated that each topic will be taught for one day. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ரெண்டு டாபிக் நாம ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கோம். So that we have taught that 22 days in May month. In the 22 days we have covered 44 lessons. Monday to Friday in all the weeks of May month. Saturday and Sunday due to the summer holidays, due to summer that I pick up that sun, I didn't call the student for that classes. The remaining days, 7 days, we conducted in June month in Sundays, Saturdays and Sunday because due to the school reopening and some more our school works, we are not able to conduct our classes on Monday to Friday. So our students came to the class only on Saturdays and Sunday. In the June month we conducted 7 days of classes. May month 22, June month 7, total 29, remaining 1 day. Now we are here. In the 29 days of our spoken English class, we have learned about self-introduction, basic grammar, tenses, verbs, framing simple sentences, asking and responding to external question and WH questions, invitations, apologizes, excuses, asking excuses, describing pictures, objects. Also we did salad. Our students made that fruit salad, veg burger, lemon juice, everything they have made it in our class. Also they have participated in the talks at restaurant, post office, bank, hospital. Also we have conducted talks, debates and discussions in our spoken English classes. Really, your children enjoyed the talks, debates and discussions very well. Like that, nama TV lo paapom the Niyana program lo paapom each number of participants will be divided into two of. They will argue with their points. They can talk with their benefits. We have the talks and discussion debates about TV shows, movies, internet, online activities, professions, life ambitions, school subjects, festival, traditions, healthy eating habits, planning a trip. I am just telling about little points only because our syllabus is framed with 60 number of topics.
physical fitness, city life or village life, like that 60 topics we have discussed in our talks, debates and discussion. Some of the videos I captured and shared it to you. Did you see it? Yes, it shows that very good involvement of our students, but the videos are only taken at the time of last 10 days. First 10 days, first 20 days, we only concentrate on basics, vocabularies, like ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணதுனால லாஸ்ட் 10 days only I captured all the videos and shared it to you. ஒரு மொழியோட அடிப்படை நோக்கம் என்ன? ஒரு குழந்தை நம்ம கிட்ட எப்படி கத்துக்கும்? நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கணும், நான் என்ன சொல்ல போறேங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தேவைப்படுற ஒரு அடிப்படை ஒரு கருவி தான் மொழி. நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கும் இல்லையா, அவங்க எப்படி கத்துப்பாங்க? நம்ம ஒரு எழுத்து வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொடுப்போம், 2 எழுத்து வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொடுப்போம். தினமும் நாம பேசுறத வச்சு அந்த குழந்தைங்க கேட்கும், அதை திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணணும். எந்த மொழியும் அப்படிதான். இங்கிலீஷ் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய எப்படி சொல்றது, பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஊர்ல நம்ம குழந்தைங்க எப்படி பேசுறாங்க, அவங்க ஊர்ல அவங்க குழந்தைங்க அப்படி பேசுறாங்க. இதுலயும் இங்கிலீஷ்ங்கிறது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ஆச்சு. இங்கிலீஷ் இஸ் a global language. English is everywhere. Like that. I think I tried my level very best during that 30 days. During that 29 days. Also, I tried one of the videos I have seen already. Some students in Andhra Pradesh, even the government school students talking very well in American accent English. How it is possible? So I thought that why not I try that method in our spoken English class? But after half of the days of 30 days only, I thought about it. On the next day itself, I implemented that. I got some more tutorial videos. Morning 9:30 to 10 o'clock, I played with my laptop and a very loud speaker. All the students are, I asked them to follow it. எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோமோ அதை நமக்கு நம்மளையும் அறியாம ஒரு சைக்காலஜிக்கலா நம்ம மைண்ட்ல வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரீசெண்டா ஒரு ஆடியோ லான்ச்ல ஒரு கமல் சாரோட ஒரு சாங் வந்து ப்ளே ஆச்சு. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஃபிலிம் ஆர் ஆக்டர்ஸ் ஆர் எனிதிங். ஆனால் அந்த சாங் அவ்வளோ வைரல் ஆயிடுச்சு. யாரோட மொபைலில் பார்த்தாலும் அது வந்து ஒரு ரிங்டோனா இருக்கு, எந்த ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோ எதில் பார்த்தாலும் அந்த சாங் போயிட்டு இருக்கு. என்னன்னா, நம்ம எதை நம்ம தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப கேட்குறோமோ நம்ம மைண்டுக்குள்ள வந்துடும். அந்த டயலாக் மட்டும் கிடையாது, அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ், அவங்களோட டோன், அந்த ஏற்ற இறக்கங்கள், தட் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், தட் ரிதம்ஸ், எவ்ரிதிங் வில் ரெஜிஸ்டர் இன் அவர் மைண்ட். அதனால தான் I tried that American English accent training tutorial videos in our spoken English classes. ஆனால் அந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அட்லீஸ்ட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 10 days. What I did is I played some of the videos. The words will come. Students can talk loudly with the video. That is the thing. Some of your students are interested on it, but what to do? Our program is only for 30 days, and then learning a language is not an easy task. For that, we have to learn thousands of vocabularies. ஆயிரக்கணக்கான வார்த்தைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Thousands of practice sessions, thousands of conversational practice. இது எல்லாமே இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு மொழியை கற்றுக்க முடியும். English is also like that. Learning to speak in English is like a large ocean. ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி. அதுல ஒரு சின்ன துளியா என்னோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல ஒரு 30 days ட்ரைனிங் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். I shared some of the videos to you. All your children are participated very interestingly in the videos. Now I request our spoken English class students to share their feedback. What you have learned in the spoken English class, what are all the disadvantages what are all the advantages and the disadvantages, whatever you can you think you can share in front of all in English. Okay, because already I told you was the senior of all students. Shall we, after your speech, your parents can share their views. Okay, yes. From whom I am going to start? Senior of the girl, senior of the class, Sugandhi. Yes, you can share your feedback in front of all your parents. Good morning to everybody. I'm Sugandhi. I would like to share my experience of spoken English class. I like the
class very much, and I like also our teacher Rajesh sir. I want to thank our teacher Rajesh sir because he teach more and more new things for us. He is a very good teacher. I like this environment because I learn new things in this spoken English class. I learn more and more vocabularies and my friends also. I get more and more new friends in this spoken English class. I like this class. Thank you very much. Very good, Suganti. She conveyed her thoughts in English only. Whatever she is thinking, மனப்பாடம் பண்ணி பேசலை, என்ன நினைக்கிறாங்க அதை பேசணும். அதுதான் நம்மளோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். நம்ம ஸ்கூலில் தான் நம்ம மெமரி பண்ணுவோம், பார்க்காம எழுதுவோம், டெஸ்ட் எழுதுவோம், கரெக்ஷன் பண்ணுவோம், அது வேறு. நவ் தே ஆர் ஈவன் தோ சம் மிஸ்டேக்ஸ் வில் பி தேர். ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கும். நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணாத யார் இருக்கும்? சின்னவங்களா இருக்கட்டும், பெரியவங்களா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு சின்ன அந்த மிஸ்டேக்ல இருந்து நம்ம கற்றுக்கிறது தான் நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. வெரி குட்மா, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் I request another students. Yes, Puvika, are you ready? Yes. You just don't bother about your mistake. I already told you, no? Don't bother about your mistake. You can talk whatever you think. Yes, whatever you think you can talk. Yeah, good evening, sir. Good evening, everyone. Now I'm talk about spoken English class feedback. I like first the spoken English class. Thank you, sir. You're teaching very well, sir. I learned new many things. Like many friends, I know many friends. Like Suganti, she's learned many things from me. I wonder, I learned many things because she's my sir will be very learn many things for you, sir. Thank you, sir. Fine, ma'am. Very good. Very good. Next, Ravina, are you ready? Yes, you can come. Next, Jishwari, you be ready. Okay. Next, Samantha. Yes, Lakshya. Good morning to everybody. I like the spoken English class very much because all topics are help me to introduce my skills and all topics are helping to my education purpose. I like because the all countries are talking English and Tamil also. And it gives me more knowledge. I can talk in my class also, and it gives me more interest also. And in this class there are more fun activities, and all are guide me. I get more knowledge in this class. Thank you. Very good, Ravina. Very good. Very good. Next, Arunshi, are you ready? Yes, ma'am. Good morning to all. My name is Arunshi. I like to share about my experience in spoken English, sir. I like to thanks for my sir. Thank you, sir, because sir only start this class. My experience are in the spoken English. In my school time I speak little bit English only. I came to the spoken English class. I speak more than of new words with my teachers and friends. My teachers will appreciate me because I speak correct sentence. My friends also, whenever I speak with my friends also appreciate me. I speak with English. Thank you, sir. I'm so much happy with your Arunshi. Very good. Very good. Next, you. Yes. Good morning to everyone. My name is Lakshya. I am going to talk about my feedback. This spoken English class is useful for my studies. We are discussing about many topics like culture and hobbies. I like this class very much. I improve my communication skills and language skills. I thank to my spoken English sir because we are discussing about many topics. I have many friends in this class. We are enjoying this class very much. In these 30 days, I enjoy many topics. It is useful for my school programs also. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, Lakshya. Very good. Next, yes, Monica, you can share your thoughts. Good morning to all. Now I am going to speak about spoken English feedback. Thanking you, sir. Fine. Because you all gave me this opportunity. Fine. My spoken English skills is improved very
improved very well, and my English sir encouraging me because you have learned many things in your spoken English class, and also Rajesh sir encouraging me, and I am learned everything in this class. And then Rajesh sir, you are also encouraging me, and whatever I happen, you encouraging me, sir. You did not watch my mistakes. You encouraging me only, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you to all. Yes, Mithran, yes, come friends. Our students are just sharing what they are thinking by not memorizing. Okay? Yes, Mithran, you can share. I'm going to talk about my spoken English feedback. In 4th standard, I don't know the English, and I come for this class. My English was improved. I don't know that word means I asked the sir. Sir will give that word in English. Thank you, sir. And I improve my English. Okay, now give a big round of applause. Thank you, Mithran. You tried your level very best. Next, Jishwari, are you ready? Yes, ma'am. Come friends. Good morning to everybody. I am Jivishnu. I am talk about my feedback, spoken English feedback. Thank you, sir. You are teaching me. Fine. This class is very important for our life, and many new things I learned from this class. And the studies I learned to more and more words. So my sir, Rajesh sir, my spoken English class encouraged for me. So I learned very well. Thank you. Thank you so much. Very good, Jishwari. Prashantini, are you ready? Yes. Next week. Wonderful morning to all. I am Prashantini. I am going to spoken English feedback. In my last year summer holidays, I don't know English, but in this year I know English. Thank you, sir. Fine. Thank you so much. In my school also, I try to speak in English. In English, my friends also encourage me. I learn English very much, and I learn meaning for many words in this class. Thank you, sir. Thank you so much. She is trying her level very best. We need to encourage all of the students. Next, Lakshita, can you come? Yes. Yes, you can come. Good morning to all. I am Lakshita. Now I am going to talk about spoken English feedbacks. Thank you for teaching spoken English, sir. English knowledge also very improved level by ours. And also for your kindness. You are always very grateful, and kindness also. My parents are very English because you are my English teacher also. Thank you. Thank you so much. Give a big round of applause to our students. How far they are able to talk in English without repeating anything. Yes, very good. Next, Nitish, Girivasan, Anvarasan, and Akshaya is getting it. Gavishandari, are you ready? Yes, good back. Good afternoon to all. My name is Akshay. Now I am talk about feedback for spoken English class. First day I was going to spoken English class. I don't know English, but now I'm speaking in English. So many happy. My sir very kind. I like this sir. I like English. And American English I like.
You like the American English accent? Very well. Yes, fine. Next, I would like to call Rohit sir, Sumesh sir. Yes, Sumesh, are you ready? Yes, come friends. Next, Nitish Girivasan, Rohit. Okay, prepare. Good afternoon, everyone. My name is P. Somesh. I was talking about my spoken English and my spoken English. I was going to my spoken English class was great until great person. I was into my spoken English class until I get my very friends. Like Rohit, Uncle, Girivasan, brothers. I get permission for my parents. My parents are okay. Both are spoken English class. Improve your knowledge. I was first to go to spoken English class. I was feared. What about I was thinking? What about I was see the last day? I was feared, but I don't fear the spoken English class. Thank you, sir. Sumesh is talking frankly what is thinking in his mind. Very good, ma. Very good. Next, Nitish Girivasan, Anvarsu, Darshit, I am waiting for you. Yes, Anvarsu, shall we come? Yes, get on. Good morning to all. I am going to talk about spoken English class. We are great, sir. I am into the grammar. I forgot coming one day here, but 10 days ago. Not here. I am happy. Thank you. Give a big round of applause to the excited staff. Very good. Next, Girivasan. Yes, come friends. Good morning to all. My name is Girivasan. I am talk about spoken English class feedback. I very enjoyed this class. Sir was very kind person. I improve my grammar and spoken knowledge. My friends are approaching me and thank you. Thank you so much. நமக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்க ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே என்னன்னா எந்த ஒரு லாங்குவேஜும் நம்ம தப்பா பேசினாலும் எப்படி சொல்றது ஒரு ஃபாரினர்ஸ் வந்து தமிழை தப்பா பேசினா அழகா இருக்கும் எவ்வளவு அழகா ட்ரை பண்ணி பேசுறாங்கப்பா அதே நம்மளுக்கு யாராச்சும் நம்ம இங்கிலீஷ் தப்பா பேசுங்களேன் எப்படி நமக்கு வந்து அது ரொம்ப ஷையா இருக்கும் ஆனா அதையெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி வந்து பேசுறாங்கன்றது அது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் எந்த ஒரு லாங்குவேஜும் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல தான் நம்ம கற்றுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேர்டு சொல்லுவோம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் செகண்ட் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதை ட்ரை பண்ணிட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு அடுத்து படிப்போம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு பேசுறாங்க பாருங்க எவ்வளோ நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் who is going to yes Nitish come friends My name is Nitish. I talk about spoken English feedback. I enjoyed this class. First time I come to, I more feared. I watch people and I more feared. After my friends are very good friends. I have any doubt to clear my friends and my inspiration for my sir. And I improve my English knowledge. Honestly, I tell, I don't come to first time. I'm more scared. I don't know the spoken English. That's all. Initially, he was scared to come to spoken English class, but he is something that trying to talk in front of you. You should appreciate it. Next, Rohit, can you come friend? Yes, very good one. Yes. Good morning to everyone. My name is Rohit. I am talking about my spoken English class. Okay, fine. Give a big round of applause for our Rohit for coming and talking. Rohit, can you come and sit with Nitish, that place? Rohit and Somesh, you can go there. Yes, sir. Darshit, are you ready? Okay, then only gives him good confidence. I am going to talk about
feedback. I am into my knowledge. I am enjoy. You enjoyed the class very much. Oh, fine. Thank you so much, Madrasha. Thank you so much for your coming to friend. Yes, next. Preeti Shetty, yes, you can. I'm Preeti. I am going to talk about spoken English class feedback. I like the spoken English class. I spoken English class is very enjoyment in this class. Favorite topic is describing a process. This class taught me Okay, clap for our Preeti Shetty. Good morning to all. My name is Priya. I am going to speak about feedback, spoken English. I am very happy. I am very happy myself. Talk about spoken English. I help myself and other friends and my sister. My sister also kind. So thank you. வெரி குட் கௌரி சங்கரி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப கௌரி சங்கரி ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க. நான் எவ்வளோ ட்ரை, ஆனா இவ்வளோ தூரம் இப்போ முன்னாடி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 சென்டென்ஸ் பேசுறங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். My name is Kayali. I am going to give feedback. I am going to give feedback. I like English. I like English. I will get good marks. Thank you. Thank you. Fine. She's studied our level very good. Next, Saturday you can talk. Talk lovely, ma. Okay. Yes, very good, very good. You know, parents, in our spoken English class, all age group students are there. Like second standard, third standard, up to 12th standard students are there. I classified them into beginners, like Gauri Shankari, Yorni, Ashwati, and Ritika, some more girls. I tried to, I'm not going to that extreme level. Just I tried to make them to communicate some more basic skills like that. They are little bit improving. Yes. Good morning, everyone. I am going to talk about spoken English feedback. Spoken English is very improve the knowledge and jolly time and enjoy time. Spoken English class and the new words and new topics learning. Spoken English classes all students enjoyment and jolly. Fine, fine. Very good, Pooja. நம்ம இத்தனை பேர் முன்னாடி வந்து நின்று பேசணும், அந்த கான்ஃபிடன்ஸே நம்மளுக்கு வரது ரொம்ப பெரிய விஷயம். கிளாஸ்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தாலும் முன்னாடி வந்து பேசுறாங்க, நம்ம எவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் தர்ஷினி, will you come? சும்மா ஒரு 2 சென்டென்ஸ் பண்ணுங்க. She's trying our level very good.
Any more students who is going to Gaushapuri or everything? You all students finish up. Now I request you all your parents to talk to share your views how you can benefit or any plus or minus. You can come directly and then talk in front of all. If any advantages means your students will be encouraged. If any some more need to improve means I will change myself. I will rectify myself. Both opinions are welcome. Yes. நீங்க வந்து பேசணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்க பசங்க எப்படி பேசுறாங்க? கிராமத்துல கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வந்து திருப்பூர் கல்யாணம்ல போன வருஷம் வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. ஆனால் பேசுகிற அளவுக்கு கிளாஸ் எந்த கொஸ்டினும் இங்கிலீஷில் பேச மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போனது அப்போ இருந்தாலும் அவங்க ஸ்லோகம் டேலண்ட் சொல்லி தான் சேர்த்தேன். படிக்கிறது அவங்க பேசுறது மட்டும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து கிளாஸ்ல வந்து அவங்க கூப்பிட்டு கேட்டுருக்காங்க. பசங்களாம் கிளாஸ்ல கூப்பிட்டு கேட்டுருக்காங்க. எப்படி இந்த 1 மந்த் ரெடி ஆனீங்க, என்ன ஃபோன் என்ன கிளாஸ் பார்த்தீங்களா என்ன கேட்டுருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு கிளாஸ் போவாங்க. இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. பர்சனலாகவும் கிளாஸ் எடுத்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க. Prashantini, yes. Prashantini, yes, confront. பர்சனலாக காரணம் கேட்டாங்க கிளாஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் சொன்னீங்கன்னா ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். சார் உண்மையிலே பிரசாந்த் பற்றி சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்சென்ட் இருக்கு. அந்த வேர்டு வந்து எப்படி சொல்றது, அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரெயின் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல நாலேஜ் நல்லாவே டெவலப் பண்ணலாம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் சார். நெக்ஸ்ட் parents, I welcome you all to come front and speak. Yes. Yes, please speak in French. Yes. Thank you. Lakshita, come front of. I'm very happy to honor our chief guest. Sir is supporting me in all the situations. Whenever I am getting any breakthrough in our classes, ஏதாச்சும் ஒரு டப்பா போகிற டைம்ல என்ன ரொம்பவே மோட்டிவேட் பண்ணுவாரு. I am sincerely sir in this time. I would like to give this small gift to in presence of in front of you all. I would like to give this small gift to our president. இப்போதைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் மானந்தி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன். என்னோடய ஃபஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டே அங்கே தான். நான் அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜேஷ் சார், இன்னொருத்தர் வந்து ஆர்வம் சார் கல்யாணத்தில் ஒர்க் பண்ணுறேன். நாங்கள் 3 பேருமே ஃபஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டு அங்கே தான். இன்ன வரைக்கும் நாங்கள் 2 பேரும் அங்கே தான் வேலை பார்க்குறோம். சார் வந்து அவர் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி அங்கே போயிட்டாரு. என்னோட பொண்ணு வந்து அங்கே தான் இப்போ 10th இப்போ படிக்கிறான். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கரஸ்பாண்டன்ட் சாருக்கு வந்து நாங்கள் விஷ் பண்ணுறதுக்கு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, என் பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் பிகேஜி. நான் வந்து எனக்கு வேலை கிடைக்கிறப்போ நான் அதாவது என்னோட பிஎட் எஜுகேஷனே வந்து இங்கே மீனாட்சியம்மன் காலேஜில் தான் நான் வந்து முடிச்சேனே. அதாவது ஆஃப்டர் மேரேஜுக்கு அப்புறமா தான் நான் எனக்கு பிஏ படித்தேன். மாமியாருக்கு வரும்போது நான் பிஏ தான். இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பிஎட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே சாரோட ஸ்கூலில் வந்து பாப்பா வந்து 2 வயசு பிகேட் வந்து இங்கே சேர்த்து அதுக்கப்புறம் அவளை விட்டுட்டு என்னால் தனியாக இருக்க முடியல. நான் முடிக்கணும், அதாவது என்னோட நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சார் கூட இங்கே வந்து இந்த ஸ்கூலில் வந்து ஒரு 2 மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். சம்பளம் கூட நான் வாங்கலை. நான் அதுக்குள்ளே வந்து எனக்கு வந்து ஆப்போசிட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து சோலன்ஸ் கிளாஸ் இருக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டாங்க. நான் அங்கே போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சார் வந்து அப்புறமா எனக்கு சாருக்கு வந்து கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, என்னோட ஃபஸ்ட்டு வந்து எஜுகேஷனே வந்து இங்கே இருந்தால் என் பொண்ணுக்கு தொடங்குது அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட பொண்ணுக்கு வந்து அவரும் ஃபஸ்ட்டு குரு அவர் தான்.
அதுக்காகலாம் வந்து சார் வந்து மரியாதை செலுத்திட்டு அது வேணாம்னு அவர் இங்கிலீஷ் சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் என்னோட தம்பி மாதிரி தான். நான் இப்போ மறுபடியும் கூட எங்கள் சார் வாங்கி வந்து அவருக்கு ஆனர் பண்ணிக்கலாம். அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் தான் பெரியவர் போது அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மரியாதை செலுத்தணும் தான் என்னோட இது. என்னோட பொண்ணு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து அந்த 2 மாதம் ஒர்க் பண்ண பாருங்க என் பின்னாடி தான் சுற்றி இருக்கா, கிளாஸில் உட்காரவே மாட்டான். அவ்வளோ இது அதாவது வந்து இங்கேருந்து போனதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீனாட்சி அம்மன் குளோபலில் தான் சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு இதுவே இல்லை. அதாவது அவள் கையில் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை. இங்கேருந்து போதே கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதிரி தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே டம்ப் பண்ணி உட்கார வச்ச மாதிரி இருந்ததுனால குழந்தை வந்து சீக்கிரமாக என் கூட பேசுகிற ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரியே இருந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன பண்ணுறது இதை ஃப்ரீ பண்ணி விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கான். இப்போ 10th வரும்போது 9th வரைக்கும் நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே விட்டோம். படி அப்படின்னு வந்து நான் டீச்சர் தான் படின்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா அவளை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவளவே அவள் ஒர்க்கை செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக. எதை ஒன்று சொன்னாலும் வந்து 10 தரம் சொன்னாதான் அவன் செய்வாள். ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அந்த கண்டிஷனில் பொண்ணை வந்து சார் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாரு இங்கிலீஷ் சார் அவங்களோட இங்கிலீஷ் சார்னு சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அவளை இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவளாவே ஓனாக வந்து எழுந்து வந்து நின்று பேசுகிற அளவுக்கு வந்து இது பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கிறாரு. நான் வந்து சாராவும் சரி என்னோட தம்பியாகவும் சரி என்னுடைய ஃபேமிலி வெல்விஷராகவும் சரி நாங்கள் அவரை வந்து அவர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். அந்த அளவுக்கு வந்து இது பண்ணி அதாவது எந்த ஒரு அதாவது ஒரு கல்லையே கொடுத்தாலும் வந்து அதை ஒரு பொருளாக உருவாக்கி காட்டுற திறமை வந்து எங்கள் இங்கிலீஷ் சார் இருக்கு. ஏன்னா நான் அங்கேருந்து வேலை பார்க்கறதுனால இருக்கோம் கூட இருந்து பார்க்கறதுல நல்லா தெரியும். அதே சமயத்தில் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் வந்து ஆளாக ஈக்குவல் இந்த மாதிரி எந்த பாரபட்சமும் இல்லாமல் நல்லா சொல்லி தருவார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அளவுக்கு அதாவது சின்ன குழந்தைங்க இருந்து 4th 3rd அவங்க வாயெல்லாம் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அதர் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் இங்கே நம்மளுடைய சரௌண்டிங்ஸ் லெவலில் வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வர வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம்தான். அதாவது அதுவும் இந்த விதின் 1 month அப்படின்னும் போது ரொம்ப இது சீப் அண்ட் பெஸ்ட் அப்படின்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து குறைந்த இது அதை வந்து அதோட பெனிஃபிட் வந்து எவ்வளோ சக்ஸஸாக இருக்குன்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அது அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒர்க் அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த சாரோட ஒர்க்கு அப்படின்னும் போது அதாவது அடுத்த கிளாஸ் வந்து இப்படி இன்னும் நல்லா எடுத்து பசங்களை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு காட்டணும் அப்படின்றது. என் சின்ன பொண்ணு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. இவங்க மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அவங்க. அதனால வந்து அடுத்த கிளாஸ் எப்போன்னு சொல்லுங்க சார், நாங்கள் எடுத்து செய்வோம். Conference, your mother is coming. Conference, join with them. நிஜமாவே அவன் வந்து ஸ்கூல் போகிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து இதோட அருமை தெரியல. ஸ்கூல் போயிட்டு ஒரு 5 daysக்கு அப்புறம் அவன் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்கூலில் ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. அப்போ தான் அவனோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுது. அது வரைக்கும் நான் அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணேன். ஏதோ கிளாஸ் வரான் அப்படின்ற மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன். நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்கேன். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அவங்க ஸ்கூலில் ஒரு சின்ன கீழே விழுந்துட்டா கூட இங்கிலீஷில் பேசி இல்லை பசங்களுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா கூட இங்கிலீஷில் பேசினா மட்டும்தான் அவங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபாதர் கிட்ட போகும். ஆனால் இவன் எப்படின்னா இப்போ அவன் டைரெக்டாக போயிட்டு ஃபாதர் கிட்ட டைரெக்டாக பேசுகிற அளவுக்கு அவன் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கான். இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து பசங்களுக்கு வந்து சொல்ல சொன்னீங்க உங்கள் நாலேஜ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு. அந்த டைம்லேயே பசங்க சொன்னதே பெரிய விஷயம் சார். வித்தின் 5 minutes தான் அவங்களுக்கு டைம் கொடுத்தீங்க. நிறைய பேசிருந்துருக்கலாம் வாய்ப்பு இருந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ வந்தீங்க நீங்கள் உங்களால் சொன்னீங்க. இவ்வளோ தூரம் பேசுனதே எனக்கு பெரிய விஷயமா இருக்கு. Thank you so much. Monica, conference, join with your mother. அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான வணக்கம். Monica, join with your mother. மோனிகா என்னோட பொண்ணு. இவ வந்து மானாவதி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் 9th படிச்சுட்டு இருந்தா லாஸ்ட் இயர். அப்போ வந்து ராஜேஷ் சார் தான் அவருக்கு கிளாஸ் சார் இங்கிலீஷ் 9th அப்போ
சார் வந்து வேற கிளாஸ்க்கு மாறிட்டதுனால சார் மாறினதுனால எனக்கு ஸ்கூல் போக பிடிக்கல, என்னை வேற ஸ்கூல் மாற்றுங்க அப்படின்னு அவளே தான் அடம் பிடிச்சா. அடம் பிடிச்ச பிறகு நான் கல்யாணமுடி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் 9th பாதியில் கூப்பிட்டு போய் சேர்த்தேன். சேர்த்துட்ட பிறகு கொஞ்ச நாள் வந்து போனா இன்ட்ரெஸ்டாக, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அவளுக்கு ஸ்கூல் போகவே பிடிக்கல. டெய்லியும் அழுதுகிட்டே தான் ஸ்கூல் போவேன். எதனா ஒரு ரீசன் வச்சு டெய்லி அழுதுகிட்டே ஸ்கூல் போவா. ஈவினிங் வரும்போது மட்டும் தான் சிரிச்சுட்டே வருவா. இப்போ 10th எப்படியோ ஒரு வருஷம் தள்ளிட்டேன். 10th வந்த பிறகும் டெய்லியும் காலையில் அழுதுகிட்டே தான் ஸ்கூல் போவா. ஈவினிங் வரும்போது சிரிச்சுட்டே வருவா. இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்க்கு வந்த பிறகு தான் ரெண்டுக்கும் வீட்டில் அப்படியே உம்முன்னு ஒரு ஓரமாக உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருக்குது, என்னை ஸ்கூல் மாற்றுங்கன்னு கேட்கறது, இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த கிளாஸ் அமைச்ச பிறகு அவள் வந்து இங்கிலீஷ் நாலேஜில் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கா ஒன்று. அதுக்கப்புறம் வந்து ரீடிங் வேற லேர்னிங் வேற அப்படின்றத எனக்கே அவள் புரிய வச்சா. நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரே விஷயம் இந்த கிளாஸ் மட்டும்தான். இந்த கிளாஸ் இப்போ முடிகிற ஸ்டேஜுக்கு வருது, அதனால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா. இவன் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருந்ததை வந்து இவன் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு காரணமே இந்த கிளாஸ். அதனால நான் இந்த கிளாஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன், சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் இப்போ வந்து நல்லா படிக்கிறா, அவளோட கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அவள் டிஸ்டர்ப்டாக இருந்ததுலேருந்து மாறி வந்திருக்கும். அதேமாதிரி நான் சோஷியல் மிஸ்க்கும் ரொம்ப காமர்ஸ் மிஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவரோட அந்த குணம், அந்த இதுவாக இருந்தது எல்லாமே மாறினதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் சார். தேங்க்யூ சார். Next, I welcome you all to talk in front of you all. Moving on, Akshaya, get us join with your mother. ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு கிளாஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சார். இப்போ வளர பசங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது எதுவுமே சொல்ல முடியல. ஏன்னா நான் கண் கூட பார்த்துப்பேன். என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து கம்பெனியில் மேனேஜராக இருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜேர்னி வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். பட் இப்போ வந்து அவர் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ அவர் நார்மலாக பேசுகிறார். இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியல. அப்புறம் என்ன, இப்போ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அவர் தான் பார்த்து உடனே கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. இப்போ என்னன்னா இந்த ஒரு 1 மந்த்தா 3 பேர் கூட இங்கிலீஷ்ல ஆர்வம் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம கை காட்டி வெயிட்டு பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. அந்த ஒரு நிலைமை உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சார். உண்மையாவே நல்லாவே 2 பேரும் பிக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க. நல்லாவே எனக்கு அக்ஷயா பேசுறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இவா எப்பவுமே ஆர்வம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா வீட்டில். அக்ஷயா பேசுறது அவர் ரொம்ப சைலண்ட். வீட்டில் கூட அந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேச மாட்டா. இப்போ பேசுறது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குங்க சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஏன்னா உங்கள் ஸ்கூல் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் இவனை அனுப்பியிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா உத்தர பேருனா ஸ்கூல் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியுது, கலைமங்கல் ஸ்கூல் அப்படின்னா. சரி, ஓகே, ரொம்ப 2 பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ சார். அதோட கேகே மிஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். எதனாலையும் பூமிக்காக்கு என்கரேஜ் கொடுக்குறீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ மிஸ். தேங்க்யூ சம்மர் டேஸில் வந்து பேசிக்கான ஒரு கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் கம்பெனி இருக்குது சார். சம்மர் டேஸில் சும்மா விளையாடிட்டு வெயிலில் சுற்றிட்டு இதெல்லாம் இல்லாமல் அதில் அந்த 5 days வந்து ரொம்ப எனக்கு நல்லா போச்சு. பசங்களுக்கு நல்லா இம்ப்ரூவாக இருந்தது. இப்போது ஸ்கூலில் வந்து ப்ரோக்ராமை வந்து இவங்க காம்பேரிங் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்காங்க. சூப்பராக ஸ்டேஜில் ஏறி காம்பேரிங் பண்ணுறாங்க. பயம், ஸ்டேஜ் ஃபியர் எதுவுமே இல்லை. சூப்பராக வந்து கம்பேரிங் பண்ணுறாங்க. ஸ்டாஃப்லேயே பேசுகிறாங்க. டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு மெமரி பண்ணி தான் போயிட்டு எழுதுனாங்க. இப்போது கேட்குறாங்க மிஸ், என்ன ஓனாக ட்ரை பண்ணியிருக்கா, நல்லா இருக்கு, எப்படி பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா. இது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பசங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிளாஸாக அமைஞ்சுது சார். தேங்க்யூ சார். Any more parents to talk in front of all? Now I request our chief is to talk to give some words about our students, our English speaking students in front of you all. Sir, please. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் நிறைய நான் பேச நினைச்சதெல்லாம் நீங்கள் பேசுறீங்க. சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு நவம்பர் வந்து தான் வந்து அவர்களே சார் மேடம் சொன்ன மாதிரி பல வருஷமாக தெரியும் எனக்கு. ஸ்போக்கன் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்கிறது ரொம்ப நாள் அவருக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது. எங்கள் ஸ்கூலில் நாங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் நிறைய பேரை கூப்பிட்டுருந்தோம். யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், சென்னை இது மாதிரி இடத்துல வந்து வருவாங்க. ஒரு 2 நாள் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஐடியா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும். 4 பேர் தான் சேர்ந்துருப்பாங்க, 2 பேர் தான் சேர்ந்துருப்பாங்க. சார் அதுக்காக இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்து எடுக்கணும், எங்களால் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சார் ஒரு நாள் நான் மீட் பண்ணேன். சார் ஏன் சார் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லையான்னு சொன்னேன். அவரும் என்ன சொன்னார்,
சரி சார் நம்ம பண்ணால் ஜாயின் பண்ணுவோம். இப்போ நவம்பர் மந்தில் கிளாஸ் எடுத்தால் நிறைய பேர் சேருவாங்களான்னு சார் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கூலில் வச்சா கண்டிப்பாக ப்ளஸ் போய் கிடைக்கும் சார் கண்டிப்பாக சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஓன் ரிஸ்க் எடுத்து அவர் இன்னி வரைக்கும் நடத்துறது பார்த்தீங்கன்னா அவர் இதனால் அவருக்கு ₹1 கூட அவர் ப்ராஃபிட் கிடையாது. அவர் எதுக்காக நடத்துகிறாருன்னா அவருடைய நாலேஜை வெளியே பல பேருக்கு தெரிய வைக்க சொன்னீங்க இல்லையா, உண்மையான விஷயம் இதுதான் உண்மை. பணம் சொல்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. இந்த பசங்க எல்லாருமே இந்த குழந்தைங்க எல்லாருமே வெளியே போய் பேசும்போது ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் பேசுகிறாங்க பாருங்க, அதுதான் நம்மளுக்கு பணம் எல்லாமே கிடைக்குது. அவர் ஒரு கவர்மெண்ட் சார்புடைய ஸ்கூலில் இருந்தோம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கிறேன், நான் எடுத்தா எதுனாலும் எனக்கு எதுனா படி எனக்கு ப்ராப்ளம் வருமானு இப்படி கூட கேட்டார். நான் அதுதான் சொன்னேன் சார்கிட்ட, சார் நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸில் வராதிங்க, நீங்கள் சாட்டர்டே இல்லை சண்டே இந்த டைமில் மட்டும் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்குன்னு சொன்னோம். நவம்பர் மந்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன ஸ்டாண்டர்டை பார்த்தீங்கன்னா 9th ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்க சார், அபவ் 6th standard to 8th 10th தான் அவர் சொன்னார். நான் என்ன சொன்னேன், 6th 7th 8th +1 +2 காலேஜ் லெவலில் இருக்கவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டம் சார், அவங்களாம் வெளியே போயிடுவாங்க, அவங்களாம் இந்த ஒரு 2 hours ஒன் டே உட்காந்துனா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு 4th இருந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க சார் சொல்லிட்டு நான் தான் அவருடைய ஐடியாவே இல்லை அவருக்கு. ஏன்னா அவரோட ஐடியா என்ன அந்த குழந்தைங்க உட்கார்ந்து நம்ம சொல்கிற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கே ஒரு ஐடியா வருது. ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களாம் பார்க்க சின்ன பசங்க எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக பேசுகிறாங்க. இதுவே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்லி நவம்பர் மந்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேருக்கு என்ன இருந்தோம், 10 பேருக்கு அதே மாதிரி நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருந்தது. நான் தான் சொன்னேன் சார், இப்போ நீங்கள் 10 பேர் ஏங்க அந்த 10 பேர் சொல்லும்போது என்ன ஆகிடும், அவருக்கு என்னத்தான் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம், கடைசியில் ஒரு 10 பேர் தான் வந்தாங்க, ஒரு 50 பேர் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு அதோட எஃபெக்ட் கிளாஸ் கிடைக்கும் சொல்லி எல்லாருக்குமே என்ன இருக்கும் இவ்வளோ எங்கே அவர் விட்டுட போகிறான்னு சொல்லிட்டு நான் மார்ச் மந்த்து அவரை கூப்பிட்டேன், சார் நீங்கள் வாங்க லீவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நம்ம கேன்வாஸ் கொடுப்போம். பேரண்ட்ஸ் பற்றியில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கல்யாணம் ரீச் சொன்னார், ஒருத்தர் அரிசல் சொன்னார், நான் ரீச் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சார், நீங்கள் எதை பற்றியும் ஒரே பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுறோம். அதனால் அது ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் சரி லாஸாக இருந்தாலும் சரி என்ன ஃபீஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு சொன்னார். இப்போ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000க்கு மேலே போனால் தான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிற ஒரு மாஸ்டருக்காக ஒரு நாள் உட்காராருன்னா இது பார்த்த காலம் சொன்ன ஸ்டூடெண்ட் என்ன சார் இவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறீங்க, நீங்கள் வாங்க 800 வாங்க ஃபீஸை இதுக்கே செலவு பண்ணுறீங்களேன்னு சொன்னேன். நான் அவர்கிட்ட இல்லை சார் நம்ம பண்ணுறது நல்லா பண்ணணும், எதை பண்ணாலும் நம்ம நல்லா ப்ராஃபிட்டுக்காக நான் பண்ண சார் சொன்னேன். ஏன்னா ஒரு நோட்டீஸ் போட்டதை கிட்டத்தட்ட 3000 or 4000 நோட்டீஸ்க்கே செலவு. நான் அவருடைய அக்கௌண்ட் எல்லாமே நானே பார்க்குற மாதிரி சொல்லுவேன், என்னத்துக்கு சார் நடத்தணும், நம்ம எப்போ எதனா ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அவர் சார் என்ன பண்ணார், பரவாயில்ல சார் நான் எனக்கு 32 ஸ்டூடெண்ட் நான் கேட்பேன், ஒரு வீக்கு ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 days கேட்பேன். என்ன கேட்டேன்னா சார் எவ்வளோ பேர் வந்துருக்குறாங்க, எவ்வளோ பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேஸ் சொன்னாங்க சார் ஒரு 15 ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க சார் சொல்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம். பரவாயில்ல 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லும்போது பரவாயில்ல சார் சொல்லி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 15 சொல்கிறது என்ன பண்ணால் 20 சொன்னார், 20 சொல்கிறது 30 சொன்னால் 32 ஆயிடுச்சு. நான் அவர்கிட்ட அப்போ தான் சொன்னேன் சார் 32 எப்படி இப்போ உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எப்படி, உங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார், நானே நினைக்கல, எனக்கு 30 பேர் 32 பசங்க வருவாங்க சொல்கிறது நான் நினைக்கல சார் சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களாவது இந்த லீவில் எங்கே போயிடணும்னு அவர் ஒரு நாள் கூட வெளியே போகிறதில்ல. அந்த டைமை அந்த கரெக்டாக 10 மணினா 10 மணி 10 மணிலேருந்து 12 மணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டாக இருக்கிறாரு. உண்மையிலே ஒரு பெரிய விஷயம். எங்களால் கூட அந்த டைமை மெயின்டைன் பண்ண முடியல. இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ன்னு சொல்லும்போது எங்கள் பொண்ணு டாக்டர் இருக்காங்க, அப்போ மேடம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் உண்மையான விஷயம். நாங்களும் ஸ்கூல் நடத்துகிறோம், நாங்களும் எல்லாமே பண்ணுறோம். 1000 பேர் பண்ணாலும் அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணும்போது அவர் பேசுனதெல்லாம் ஒரு வீடியோ அனுப்புவார், எல்லாருக்குமே வீடியோ அனுப்புவார், எல்லாம் பண்ணுறாரு. அது பார்க்கும்போது எனக்கே பெருமையாக இருந்தது. ஏன்னா பரவாயில்லையே நான் நீயா பேசுகிறேன்னு கூட நான் கேட்டிருந்தேன். இது ஒரு விஷயம் என்னன்னா மெயினாக நாங்கள் டீச்சர்ஸ்களுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு, ரெகுலர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் இப்போ இந்த 1 month இப்போ மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா எல்லாருமே இந்த 1 month முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அதையும் கேட்டேன். லாஸ்ட் ஒரு 5 days பின்ன வந்தார், சார் இந்த கிளாஸை நீங்கள் அப்படியே வேறு எதாவது கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி சொன்னா இல்லை சார் இது 60 நாள் கோர்ஸ் தான் சார், இது இதோட முடிஞ்சிச்சு. நான் அதுவும் சொன்னேன் சார் இதுக்கு அடுத்தது இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் எதுனா ஒன்று படிக்கணும் எதுனா ஒன்று செய்யணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அது அடுத்த லெவல் எதுனா இருந்தால் நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க. அவங்க நீங்கள் ஒரு சாட்டர்டே இல்லை சண்டேல மட்டும் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள். ஸ்டூடெண்ட் வருவாங்க சார், நீங்கள் எதுவும் இன்ஃபார்ம் பண்ணி பாருங்கன்னு சொன்னேன்.
அது அவர் தான் முடிவு பண்ணணும். அதை பற்றி எனக்கு தெரியல, எனக்கு ஐடியா இல்லை. ஏன்னா அவர் இதுக்கு அடுத்த லெவல் என்னன்னு சொல்றது அவர் தான் அதை டிசைட் பண்ணணும். இப்போ குழந்தைங்களாம் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான விஷயம் எல்லாரும் வந்து யாருமே பேச தெரியலன்னு சொல்லி இல்லை பாருங்க, எல்லாருமே பேசியிருக்கிறாங்க. அவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ நாங்களாம் கூட இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் பேசவே ஆரம்பிக்கிறோம். சின்ன வயசுல அந்த வயசுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசவே வராது, ஸ்டேஜ் பக்கம் போகிறதுக்கே ஒரு ஆனால் பேசணும்னு எண்ணம் இருக்கும், இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயத்தோடே இருக்கும். அவங்க சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 to 30 ஸ்டூடெண்ட் எங்கள் ஸ்டூடெண்டாக தான் இருப்பாங்க. அதனால் எங்களுக்கு தெரியும் யார் யார் எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட் என்னென்ன இருக்காங்க. அவங்களாம் பேசுகிறத பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குது. இந்த விஷயத்த வந்து சார் சொன்னார், நான் சொன்னேன் சார் இந்த 30 நாள் கோர்ஸ் நீங்கள் நடத்தி முடிச்சிட்டீங்க, உங்களாம் மறந்துடுவாங்களா சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்கூல்லே ஆகட்டும் கண்டிப்பாக பேச ஆரம்பிங்க. இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா, மாலதி அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, வீட்டில் அப்பா அம்மா எல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசி இது மாதிரிலாம் பேசினாதான் இந்த விஷயமே வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும், நாலேஜ் வந்து வரும். நம்ம இதோட விட்டுட்டா அது வந்து கண்டிப்பாக மறந்துடுவாங்க குழந்தைங்க. ஏன்னா எல்லாரோட சூழ்நிலைகள் என்னன்னா, நம்ம வந்து தமிழில் இருக்கிறோம், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம், தமிழ் தான் பேசுவோம். பேரண்ட்ஸ் கூட எங்களை கூட கேட்குறாங்க, என்ன கேட்குறாங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறோம், நீ எங்கே இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க குழந்தைங்கன்னா, இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்க வச்சுட்டா மட்டும் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் பேசிட மாட்டாங்க. நம்ம வீட்டில் வந்து அதை வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் பேசினா மட்டும்தான் அது இங்கிலீஷ் வரும். நம்ம இங்கே சார் நடத்திட்டாங்கன்னா இதோட முடிச்சுட்டா அது இப்போ நீங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணலன்னா நம்ம மறந்துடுவாங்க. இதை கண்டினியூ பண்ணணும்னா நம்ம அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்கூல்லேயே பேசணும். நம்மளும் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் பேசினா தான் இங்கிலீஷ் வரும். நம்ம போனால் முதல்ல தமிழ் தான் வரும் வீட்டில். இன்னும் வீட்டில் பண்ண அவங்க தான் உருது தான் பேசுவேன். அதனால் என்ன ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் அதை கண்டினியூஷன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கண்டினியூவாக பண்ணால் தான் வந்து அதோடைய எஃபெக்ட் கிடைக்கும். நம்ம சாட்டர்டே சண்டே ஒரு கிளாஸ் எடுத்தார், ஆப்சன்ட் டேஸ் கிடையாது, எல்லாரும் கொஞ்சம் எங்கள் மொபைல் அனுப்புவார், நானும் பார்ப்பேன். எல்லாருமே குழந்தைங்க உண்மையிலே வந்து அந்த 1 month வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதோடைய எங்கேயும் போகாமல் இருந்து அந்த குழந்தைங்க படிக்கணும்னு ஒரு எண்ணத்தோடு படித்தாங்க. அதுவும் ஒரு பெரிய விஷயம். அவங்க தான் நம்மளுக்கு கிளாஸ் ஆகணும். அவங்க எல்லாருமே கேட்கும்போது என்ன பண்ணாங்க, எங்கள் பாட்டி ஊருக்கு போயிருந்தோம், மாமா ஊருக்கு போயிருந்தோம், டூருக்கு போயிருந்தோம் சொன்னாங்க. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த குழந்தைங்க 30 நாள் நான் சார் வருவாங்க அப்படியே கூட சேர்த்து கேட்டேன், சார் இப்போ சம்ம வேலையிலே கூப்பிட்டு வருவாங்களா சார்? சார் நீங்கள் நடந்துங்க சார், நாம் பார்ப்போம் சார் சொன்னோம். எங்களால் உண்மையிலே அவரை பற்றி உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிட்டாங்க, மேடம் சொல்லிட்டாங்க, நான் சொல்லலான்னு இருந்தேன், நான் சொல்லணும்னு இல்லை. அவர் உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாப நோக்கத்துக்காக அவர் நடத்தலை, அவங்களுடைய விஷயங்களை வெளியே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும், 4 பேருக்கு தெரியணும்னு சொல்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் பண்ணியிருக்கிறாரு. அவருக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த பள்ளியின் சார்பாகவும் உங்களை நம்மளோட பெற்றோர்கள் சார்பாகவும் ஸ்டூடெண்டோட சார்பாகவும் அவருக்கு தான் நம்ம சாப்பிட கொடுக்கணும். அதனால் நான் வந்து என்னுடைய பள்ளியின் சார்பாக ஸ்டூடெண்ட் வாங்க சார்பு போட்டு வாங்க, நாங்கள் என்ன வாங்க நீங்கள் வாங்க Thank you, students. Thank you. I'm speechless and emotion. I'm speechless. வாத்தியார் வந்து எனக்கு 6வது படிக்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. மாணவ அவர் டிவி விநாயகர்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்கூல் நடத்திருந்தாரு. ஆனால் அவருக்கு நானே நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துருவோம். அது மாதிரி இன்னைக்கும் அவர் எனக்கு சில விஷயங்கள் எனக்கு அன்னைக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு. ஞாபகம் வந்து இன்னைக்கும் ஞாபகம் வச்சிருக்காரு. அவர் எனக்கு சயின்ஸ் டீச்சரு, சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஒவ்வொரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது அதனால என்ன அந்த மாதிரி ஒரு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் வரும்போது அது ஞாபகம் வரும், எனக்கு அந்த மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்தாரு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுங்க என்றைக்குமே உங்களுக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் சார் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அந்த விஷயங்கள் யாரும் மறக்கக்கூடாது. அதை கண்டினியூ நீங்கள் பண்ணாதான் உங்களுக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கும். சரிங்களா? செய்வீங்களா? ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா? இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க சார்? இருக்குங்க சார், நோட்ஸ் எடுத்து சொல்லுங்க. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இருக்காங்க சார், அதெல்லாம் கிராமர் அவருக்கு அதுதான் சொல்லிட்டேனே, அவர் ஒரு பிசினஸா பண்ணாருன்னா அவர் டெய்லி எடுப்பாரு, டெய்லி பண்ணுவாரு, டெய்லி நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் அவர் வந்து அவருடைய விஷயத்தை வந்து அவரோட போயிடக்கூடாது, அவர் தெரிஞ்சுக்கணும், 4 பேருக்கு சொல்லணும்னு சொல்றதுக்காக நடத்துறாரு.
அது அவங்க நான் கேட்டேன், நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டாங்க. சார் நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார், நான் இடம் கொடுத்து நான் ரெடின்னு சொல்லிட்டேன். நான் வந்து அவருக்கு தெரியும், ஏன்னா நாங்கள் எந்த வேலையும் பார்க்கறது கிடையாது. நல்ல நம்மளுக்கு தேவை வந்து நம்ம இங்கேருந்து ரூபாய் ஒரு 10 பேர் வெளியே போயிட்டு நமக்கு படிச்சேன்னு சொல்லணும்னு சொல்கிறது தான். பிஸ்னஸ் மோட்டிவ்லையோ இல்லை வேறு மாதிரியான மோட்டிவ்லையோ நாங்கள் யாருமே எந்த ஒரு செய்வது கிடையாது. டைம்லேயே கேட்குறேன் சார், என் பையனுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதனால இந்த நம்ம இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் முடிச்ச உடனே உங்ககிட்ட நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் ஆரம்பிக்கணும்னு இருக்கேன். 2017ல நான் டிரைவிங் கிளாஸ் போனேன், 4-wheeler டிரைவிங் கிளாஸ் போனேன். அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 20 டேஸ் நினைக்கிறேன், 20 டேஸ் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதை எப்படி ரைஸ் பண்ணணும், எப்படி கொண்டு போகணும்னு நான் மெயின் ரோட்ல எனக்கு நல்லா ஓட்ட கற்றுக்கிட்டேன். அப்போ எனக்கு அந்த பிரேக்கு, கிளட்ச், ஆக்சிலர் நல்லா ரைஸ் பண்ண தெரியும். இப்போ எனக்கு சுத்தமாக எது எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. அந்த 4-wheeler டிரைவிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்கிட்ட 4-wheeler லைசன்ஸ் இருக்கு, பட் எனக்கு அதை பற்றின ஒரு ஐடியா எல்லாமே எனக்கு மறந்து போச்சு. என்னன்னா அதை நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை. எப்போ ஒரு நாள் நான் பண்ணியிருந்தேன், என்னோட தேவைக்காக நான் பண்ணியிருந்தேன், லைசன்ஸ் வாங்கிட்டேன், எனக்கான அதுக்கப்புறம் அதை டிரைவ் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல, எனக்கு மறந்து போச்சு. அதே மாதிரி நம்ம 30 டேஸ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் நம்ம வந்திருக்கோம். ஆனால் நம்ம வந்து அந்த 30 டேஸ் வந்து நம்மளால எவ்வளோ, இது வந்து ஒரு மினிமம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 30 நாள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு மொழியில நம்ம கத்துக்க வேண்டிய இலக்கணங்கள், இலக்கியங்கள் எவ்வளவோ இருக்கு. அதுல ஒரு சின்ன பார்ட்டா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். நான் வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரா குவார்டர்லி எக்ஸாம் இதை படிக்கணும், ஆஃபர் எக்ஸாம் அதை படிக்கணும்னு நான் சொல்லலை. கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம எப்படி நம்ம தகவலை பரிமாறிக்கிறோம், அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேசிக் ஸ்கில்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அது என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் 30 டேஸ்க்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்க தொடர்ந்து கீப் அப் பண்ணீங்கன்னா, நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, என்னோட பையன் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசவே மாட்டேங்கிறான் அப்படின்ட்டு. நம்ம கூட நமக்கு சைக்கலாஜிக்கலாவே இருக்கும். இப்போ ஒரு 4 பேர் தமிழ்ல பேசுறப்ப நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசுறது கொஞ்சம் கூச்சமா இருக்கும் நமக்கு. அப்போ போய் நம்ம பையன் கிட்ட போயிட்டு நீ பேசவே மாட்டேங்கிறே அப்படின்னு திட்டுனா கண்டிப்பா அவன் கூச்சப்படுவான். மென்டலா எப்படி சொல்றது, ஒரு டிஸ்கரேஜ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதனால இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு வேர்ட்ஸ்ல இருந்து, நான் இன்னைக்கு ஷாப்பிங் போக போறேன், பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன், எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆச்சு, எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு ஆச்சு, சின்ன வார்த்தைகளை ஒகாபுலரிஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதான் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுல நம்ம கிட்ட இருக்கு. அப்புறம் நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை இங்கிலீஷ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும். நான் கோவிலுக்கு போறேன்னா அதை பத்தின வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல பேசணும். நான் ட்ரிப் போகிறேன்னா, நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போறேன்னா, அப்போ அதுக்கு ரிலவெண்டா நமக்கு பிடிச்சது என்னவோ அதுல இங்கிலீஷ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும். டெய்லி அவங்க பசங்க பேசுற ஒரு சின்ன வார்த்தைகளையும் என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அவங்க பண்ற தப்ப சுட்டி காமிக்காதீங்க, டிஸ்கரேஜ் பண்ற மாதிரி பண்ணாதீங்க. என்கரேஜ் பண்ணா எந்த ஒரு குழந்தையும் சீக்கிரமாவே பிடிச்சிக்கும். அதுவும் இல்லாம ஒகாபுலரி பார்ட்னர் ஒரு yellow color புக் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அதுல ஐடியாஸ் டு இம்ப்ரூவ் அவர் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல எக்கச்சக்கமா நான் இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸை பத்தி தேடுறப்ப எனக்கு என்னென்ன டீடைல்ஸ் கிடைச்சோ எல்லாமே நான் அதுல கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே ஐடியாஸ் டு டாக் இன் இங்கிலீஷ் அப்படி இருக்கும். அதை ஃபாலோ பண்ணாலே இப்போ நம்ம கத்துக்கிட்ட இங்கிலீஷை நம்ம தொடர்ந்து கீப் அப் பண்ணலாம். இப்போ நான் அதில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக சொல்லலாம், ஆனால் டைம் போயிட்டு இருக்கு. 11 to 12 அப்படிங்கிறத தாண்டி இப்போ 12:30 வரைக்கும் வந்துருச்சு. அதனால எல்லாரும் டைமுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுனால இதோட நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். Okay, now I request our correspondent sir to distribute the shields and the certificate to all the students. Now I will call one by one students. Students can come with your parents. Now first I would like to call Lakshida, please come friend ma. Please come friend with your parents. Next, I would like to call Bhumika and Akshaya to come friend with your parents. First, I would like to give a certificate and shield for Bhumika. Next, I would like to call Akshaya to come friend